آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة بلا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى حوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغبة وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغبة حسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة بالله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي حل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغبة وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sebelum kita memulai praktek, sedikit masalah sembahyang jenazah. Ada sedikit lagi yang perlu kita sampaikan terkait masalah sembahyang jenazah. Setelah ini baru kita praktek mengapani, kemudian bila ada yang bersedia mandi kita siapa dimandiakan. Jadi bila ada langsung orangnya bagus lagi, soalnya bila langsung orang ini kan kita melihat seperti itu kayak kita mengurus jenazah langsung. Namun patung biasanya tanggal hijau atau gedang pisang biasanya bisa juga, cuman bagusnya itu manusia langsung supaya jelas. Nah, jadi masalah sembahyang jenazah. Nah, jadi sembahyang jenazah atau sembahyang fardu kifayah ini rukunnya ada 7. Jadi sembahyang jenazah itu rukunnya 7. Yang pertama adalah berniat. Nah, yang pertama niat. Jadi setiap ibadah orang-orang Islam itu perlu kepada niat. Niat ini biasanya diletakkan di paling awal. Sembahyang sunnah, sembahyang wajib, pasti rukun pertama itu adalah niat. Padahal kalau kita lihat urutannya itu sesudah niat ini kan berdiri tegak, berdiri. Nah, berdiri itu sebenarnya dilakukan sebelum berniat. Tetapi selalu diletakkan niat itu di awal. Rukun keduanya sembahyang itu biasanya adalah berdiri. Nah, dikatakan oleh ulama karena niat ini sembahyang itu wajib semuanya memakai niat. Baik sembahyang berdiri kah, atau sembahyang duduk kah, atau sembahyang di saat berbaring kah, itu semuanya perlu kepada niat. Karena niat ini dipakai untuk semua keadaan sembahyang, bagaimanapun posisi sembahyangnya wajib berniat. Nah, maka diletakkanlah niat itu menjadi rukun yang pertama. Nah, adapun berdiri tegak ini bagi yang mampu aja, bila mampu berdiri, bila kada mampu berdiri berduduk, bila kada mampu berduduk berbaring. Nah, artinya karena boleh dengan keadaan semampunya, maka berdiri ini diletakkan di rukun yang kedua. Jadi niat itu yang paling utama. Nah, adapun niat sembahyang jenazah ini tergantung karena mayit yang disembahyangkan. Bila mayit laki-laki, maka ala hadzal mayit. Mungkin pian paham aja beratan sudahlah, dengan kita ulang ada apa. Jadi bila mayitnya laki-laki, ala usalli ala hadzal mayit arba'at takbiratin ma'muman atau imaman. Nah, imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian bila mayit perempuan diganti menjadi ala hadhil mayitati. Jadi dhamir dengan kalimatnya itu diganti hadzal mayit laki-laki, kalau mayit perempuan hadhil mayitati. Nah, bilanya mayitnya 2 orang kena diganti juga dhamirnya hadzani al mayitatani. Mayit laki-laki 2 orang, kalau mayit perempuan 2 orang hadzaini al mayitataini. Atau bila mayitnya beberapa orang hadhil amwat, atau hadhil amwat atau hadzal amwat. Bila mayitnya lebih daripada 2 orang. Nah, cuman bila kita kada tahu nang disembahyangkan ini mayit laki-laki kah umpama mayit perempuan. Kita misalnya singgah di satu masjid, ada orang pengumuman sembahyang mayit misalnya, ada sempat kita mendengar laki-laki kah berbinian karena disembahyangkan ini. Nah, maka ujar ulama karena cukup membaca hadzal mayit. Jadi kita maksudkan mayit ini mayit yang di muka itu. Jadi kalau mayit itu kan biasanya lalakian atau binian kita menyambat pasti mayit. Cuman dalam pengucapan bahasa Arab aja, bila mayit lalakian itu mayitun, bila mayit binian mayitatun. Nah, cuma bila kita kada tahu, nah maka cukup dengan hadzal mayit, ini mayit laki-laki.
atau kita maksudkan yang kita sembahyangkan ini mayit yang disembahyangkan oleh imam. Nah ini cukup, semuanya mencukup berataan mayitnya 2 orang kah, 3 orang atau lebih. Nah, kayak apa niatnya? Usalli ala man shalla alaihil imam, sahajaku sembahyang kepada orang atau mayit yang disembahyangkan oleh imam. Nah maka ini karena kalimat seperti ini boleh kita itu mewakili semua niat, mayitnya satu orang kah, atau mayitnya 2 orang, 3 orang kah, atau mayitnya itu lelakian atau babinian. Nah itu sudah tercukupi dengan niat yang tadi, sahajaku sembahyang atas ini mayit yang disembahyangkan oleh imam. Nah, kemudian rukun yang kedua adalah 4 kali bertakbir. 4 kali takbir ini termasuk adalah rukun yang kedua sembahyang jenazah. Kemudian yang ketiga adalah berdiri tegak. Nah, berdiri, tapi ini bagi yang mampu, bila kita kada mampu boleh aja sembahyangnya berduduk, boleh. Kemudian yang keempat adalah membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama. Jadi setelah takbir, mengucapkan takbir pertama, kita membaca suratul Fatihah. Kemudian rukun yang kelima membaca salawat setelah takbir yang kedua. Kemudian rukun yang keenam adalah membaca doa khusus untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Kemudian adapun kena takbir keempat itu termasuk rukun yang di nomor 2 tadi lah. Cuman bacaannya yang kita baca biasanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Nah itu sunnah aja hukumnya. Jadi yang wajib tadi adalah mendoakan untuk mayit yang di takbir yang ketiga tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah itu wajib hukumnya. Kalau kita napa misalnya kita jamaahkan, misalnya yang meninggal ini mayatnya 1 orang aja, misalnya kita doakan seberataan orang beriman, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Nah ini kada sah kena sembahyang mayitnya, karena di takbir ketiga itu khusus kita mendoakan yang mati tadi. Bila mayit laki-laki lahu ya kah Allahumma ighfir lahu, bila mayitnya bebinian Allahumma ighfir laha. Nah adapun bacaan di takbir yang keempat itu sunnah aja, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Artinya walaupun kada kita baca pun itu di takbir keempat tadi ada bapak, hukumnya sah aja sembahyangnya. Yang penting takbirnya ada di takbir keempat tadi. Atau bila kita kada hafal diganti lawan Rabbana atina, bisa aja. Nah kemudian rukun yang ketujuh adalah salam yang pertama. Nah salam pertama ini termasuk rukun sembahyang jenazah. Adapun salam kedua itu karena sunnah aja hukumnya. Dan disunnahkan menambah di saat salam itu karena bertambah wa barakatuh. Menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi kalau sembahyang kita 5 waktu aja kan kada usah bertambah wabarakatuh. Nah, tapi di kitab lain disebutkan, di kitab Bajuri itu ada perlu menambah wabarakatuh, ya samakan aja lawan sembahyang wajib ya. Nah, kemudian dan di saat kita sembahyang berniat tadi, sahajaku sembahyang atas ini mayit, itu sudah cukup aja, kada perlu kita menyambat ngarannya. Misalnya kita sahajaku sembahyang atas ini mayit, si siapa ngarannya, misalnya mayit Amat misalnya. Nah sekalinya nang meninggal ini lain Amat, nah maka kada sah sembahyang kita. Tapi bila bujur aja nang meninggal ini Amat ngarannya, maka sembahyang kita sah aja. Nah, makanya dalam kaidah fikih itu bila sesuatu itu kada perlu ditakyinkan, kemudian kita perjelas dalam niat tadi ternyata tersalah, nah ini kada sah kan hukumnya. Sama kayak sembahyang berjamaah atau saja kok sembahyang asar mengikut imam Amat tadi misalnya, sekalinya jadi imam nih udin sekalinya,
Nah, kada sah sembahyang kita. Jadi cukup kita mengikut imam itu sah aja sudah, kada usah disambat si imam si anu. Nah, bila tak salah kada sah sembahyang kita. Tapi bila bujur sah aja. Nah, sama sembahyang mayit tadi cukup disebut atas ini mayit, itu aja atas ini mayit, kada perlu menyebut mayit si anu, kada usah. Karena khawatir kalau pina salah kan, salah kada sah. Nah, kemudian posisi mayit itu karena bila mayit laki-laki maka kepalanya di sebelah kiri imam, maka di sebelah kiri imam dan imamnya berdiri berpintangan dengan kepalanya, dengan kepala mayit. Nah, bila mayitnya itu babinian, nah maka karena kepala mayit itu di sebelah kanan, sebelah situ karena mandaknya. Nah, kemudian imamnya berdiri di pintangan pinggang si mayit. Itu di fikih disebutkan kayak itu adalah posisi letaknya jenazah tadi. Kalau ditakuni kenapa alasannya kayak itu, wallahu alam, pokoknya di kitab disebutkan kayak itu. Ya Allah, kenapa disuruh amun sudah dalam kotak kira diputar kotaknya ya kalau misalnya kan ini sudah dibuat dalam kotak kayak itu kan, harusnya itu jangan dibuat dalam kotak dulu kan, sembayangkan ya Allah, dikeluarkan dulu supaya mayitnya itu jangan paling memalingi kiblat ya kalau lah, atau kan posisinya kan kita berarti lantang aja kalau sembahyang tuh. Namun dalam kotak tuh pasti bahereng sudah, namun dipaling ke sebelah mana, ke sebelah kiri kena terpaling kena arahnya. Jadi muka batu jangan dibuat dalam kotak dulu. Tapi sebisanya kita buat dalam kotak juga sudah ya, ada apa aja. Yang penting posisinya tadi ke kanan bagi arah perempuan, kepalanya bagi mayit laki-laki arah sebelah kiri. Misalnya kita buat dalam kotak sudah. Tapi ini sudah di masjid nang bukan Masjid Nabawi ujar ulama. Tapi kalau Masjid Nabawi itu kena sama aja berataan, arahnya sebelah kanan berataan mayit laki-laki, mayit perempuan. Kalau masjid nang selain daripada Masjid Nabawi itu berbeda. Nah, kemudian setelah salam nanti membaca doa. Nah, itu sedikit pun sampaikan masalah sembahyang. Kita praktek adalah pentingnya adalah kan di mana di situ kah atau ya Pak? Sini dah. Emang di sini ini kan memotong kain ini banyak kuburan anunya, benang-benangnya kali. Situ aja kalah. Di keramik situ aja. Apanya? Kita ini belum motongnya. Jadi kainnya ini kawat 10 meter lah, 10 meter. Jadi kena dipotong 5 potong, 2 meter 2 meter. Karena orang muda kita ini biasanya paling tinggi itu kurang lebih 1,80 meter lah. Jadi kalau sisanya itu masih kawakan memotong kepala lawan di ujung batis. Jadi lebih bagus tuh dilebihi kada bapak ya kan. 2 meter aja, 2 meter 2 meter. Nah, 3 meter 3 potongnya itu kena gasan 3 lapis. Nah, sisanya itu gasan maulah apa ngarannya upuh-upuh atau lawan maulah bajunya. Kayak pemotongnya 2 meter. Atau orangnya aja langsung lah. Misalnya orang rabas ini nah lebih bisa kikilan-kilan ujung mau ujung. Itu aja dah. Ya, siapa hendak? Nah, bisa biar saja. Ada. Ini ada bapak, ada selajur juga ada lukisan aja. Lebih ya.
Banyak kelebihannya sana mundur cah. Sedikit mundur, panjangan lebih. Udah Ya, cukup. ya, ya. Jadi kita langsung ikut pakai baju lah. Sedikit lah. Biasanya pinggirnya guru buang lah guru. Kan Buang lah pinggirnya biasanya. kawai yang diambil tali kesan talinya kan. Tari kan Yang biasanya. ini kena kawai dia ini. Kawai. Kan apa kawan? Dah, jepin minyak ujung ya. Mau ukurannya dulu. Yang terbaca. Ya, Jadi 3 lapis ini kena bujur-bujur meliputi awak sebukuan awak lah, jangan setengah awak aja. Amun hitungan setengah awak selapis ini kada terhitung selapis lagi. Kan ada yang biasanya orang tuh gandal awak nih. Nah jadi nang 2 lapis ini diselisihakannya supaya tak cukup sebukuan awak. Itu hitung selapis saja walaupun kainnya 2 lembar. Jadi yang dimaksud selapis itu bila selapis ini bujur-bujur sebukuan awak tuh meliputi sebukuan awak. Makanya bila kada cukup biasanya selapis ini disambung ulang nih sebalah di sini nih supaya tetap sebukuan awak. 5. 4 dah. 3 dulu kita ambil pinggir-pinggirnya kesan tali. Kita pinggir-pinggir. Nah di sini biasanya bukan pian pakai baju lah, di bajunya kada, lakian baju juga. Ini ada sebagian yang kada pakai baju biasanya langsung kainan aja. Itu kelebihannya. Sudah katanya. Sebelahnya kalau aja. Nah ini baju ini kayak gini lah. Terus kayak ini kalau bukan pian udah bajunya lah, sama aja lah kayaknya. Atau dihandapi kan yang di bawahnya. Mana? Dihalusi kah? Ada bapak Jepangnya kan karena babang di biarin enggak banyak. Ini ada juga biasanya kan untuk bagian atasnya jangan dipanjangin, bawahnya terhandap. Nah gitu. Atasnya. Sama panjangnya itu. Sama kan kah? Ada sama aja lemahnya aja lah panjangnya. Kada handap aja, bajunya handap aja. Oke. Iya. Potong dulu. Oh. Dalamnya halusan kah? Ada sana teropong masuk. Utek lah. Susun talinya sudah. Susun talinya dulu. Bawahnya anak ini. 5 puting. Ujung kepala. Kemudian di bahu, pinggang. Ini di bahu bang, bahu. Ini kepala, itu sana kepala kan? Sini pinggang. Kepalanya di mana sih tuh kah? Mana? Sana. Sana kepalanya lah.
Jadi ujung kepala di bahu, pinggang, lawan di tuhut, ujung batis. Itu ini tadi cukup baik kalau lah saya mencukupi awak lah. Ini lebar kalau ini. Kelpis. Baju kada masuk. Baju jangan berdiri kan ya. Kalau berdiri baju aja. Ulang ini ya. Anu bang, opo-opohnya bang, kecawatannya bang, ulahnya kah? Kedesa, kedesa, iya. Ada apa jua itu nggih, ada apa aja? Ya. Sebujurnya panjang. Nggih, itu panjang. Nah. Nah, jadi karena lapisan-lapisan ini nang diandak nang badahulu itu kebalikan kita nang hidup ini kan kalau kita mengimani nang sebelah kiri nang di atas. Nah, kalau orang meninggal ini kan nang sebelah nang di atasnya sebelah kanan. Nah, berarti sini nang di itu badahulu. Kebalikan kita nang hidup. Mukanya jangan saya dulu sampai sini aja. Nah, jadi melipatnya ini boleh selambar atau langsung ketiga-tiganya langsung bolehnya. Tenggelam lambaran bisa atau langsung ketiga-tiganya. Itu lagi. Kayak sana kayak mana? Jam sana lagi makanya di sini ada panah. Iya, namun bergerak itu bukahan jadinya. Ini kan tadi kapas-kapasnya berdahulu diandak, tadi kan ada bandak ya, kapas-kapasnya kan belum bandak nih, seharusnya bandak berdahulu tadi kan. Ujung batis, intuhut, ini telapak tangan, kemudian di muha sini. Itu kan berdahulu. Anu kepanasan hajar mandi berdua. Kita pada bapak tahurap nih yang prakteknya ada apa? Mbak ini hanya gitu. Kita pisit-pisit nih mana lah. Nah, kemudian karena mayatnya berbaring ke sebelah kanan, maka talinya ke sebelah sini ya, talinya sebelah kiri sini. Supaya nyaman memacolnya. Sorbannya. Nah, ya. Sorban ya, Mas. Sorban biasa. Ya Pak, ini sudah paham aja sebelah. Ngapain lah? Jarat baru ya, jarat anu aja. Jangan sisit jangan jangan jarat mati jangan. Iya. Iya. Apa? Iya. 5. Yang penting. Jadi melebarkan ini kan nyaman langsung menutup saikongan awak, amunnya kainnya nang kada lebar disambung. Oh iya. Kan mungkin sudah jelas ya kalau lah ngapain ini. Ada kalau iya. Jadi kepala itu kan badudi imbas sudah tuntung di bawah ini berataan, kemudian dirajah kan di dahinya rajahnya bismillahirrahmanirrahim, dadanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangan itu.
Nah, jadi masalah yang memakai sorban itulah Nabi itu di saat meninggal sih tidak pakai sorban. Jadi kita wah ini aja nang ada nang disorbani biasanya kan ada nang ambil berkah sorban kita bekas sembahyang kan misalnya dipasangkan nggak ada apa-apa. Atau sorban barian guru siapa misalnya kita olah sorban kan nggak ada apa-apa. Tapi sunnahnya sebenarnya sorban itu ada sunnah di pakaian ini waktu meninggal ini ada sunnah. Karena Nabi kada pernah memakai itu waktu meninggal. Jadi yang penting 3 lapisnya sudah cukup aja. Dan selapis pun sudah gugur kewajiban sudah. Yang penting menutup aurat, menutup kapas itu bang, kapas itu di mana di andaknya di kapas. Nah, ini kalau kapas itu yang penting menutup bagian tubuh kita di saat kita sujud. Kalau kita sujud itu kan tangan ini kan pasti berandakan kedua-duanya ke lantai. Jadi kita sebukuan tangan ini menutupi. Namun ini kan ada apa-apa walaupun nggak ada tutup. Yang penting kita misalkan di sini menutupnya, sini menutup, dilipat sedikit kapasnya kan supaya menutup di sini. Nah kemudian pulang di lintuhat ini sebagian lintuhat sini yang kita andak karena kan bandak di lantai waktu sujudnya. Kemudian ujung batis itu karena ujung jarinya aja, ujung jari nang waktu kita berandak di lantai di waktu sujud. Jadi kan usah sebagian lapak batis itu di kapasnya ada perlu. Yang penting bagian ujung jari nang berandak di lantai waktu kita sujud itu nang diutamakan tadi. Tapi mau kapasnya gana aja bisa juga kita perlu seberataan nggak ada apa-apa. Tapi nang utamanya itu nang bagian tubuh nang berandak waktu kita sembahyang sujud itu. Nah kalau muha ini kan senang disunahkan sebagian muha. Dahi kan betul-betul juga nih sebagian muhanya no. Dan karena di muha itu kan dilubangi karena di hidungnya sini dibuka. Nah dilubangi lubang hidung, kemudian hidungnya ini ditempelkan di kotak tabalaknya itu dikasayakan tanah ya kan supaya hidung ini bandak ke kotak yang bekas saya tanah tadi. Sama kayak kita dalam liang lahat juga kan biasanya ada kotak tuh langsung hidung ini dicium makan langsung ke tanahnya. Itu bila ini kita berkotak tadi. Hingga itu sambatannya kami sambil dipikir sambatannya upuh itu kecawatan coba diulangkan kah supaya melihat caranya kah untuk ada usaha. Di sini biasanya kan ada pakai itu kalau iya. Tapi guru-guru lain tuh biasanya ada juga yang kada langsung membawa pakai apa ngarannya nih pempes orang tua atau bisa juga ya kan sunnahnya memang sunnah apa ngarannya kubul dan dubur itu menutupnya itu bisa pakai kain atau bisa pakai kapas atau kena misalnya pakai pempes orang tua tadi. Amun pakai kapas aja bisa juga kapasnya gana-gana kan kena beban kemaluan di muka tutupi pakai kapas, kemudian lubang dubur di belakang tutupi pakai kapas. Atau hendak pakai langsung pakai upuh tadi, pakai cacawatan tadi bisa juga untuk menutupi kubul dan dubur. Atau langsung pakai pempes orang tua bisa juga. Bisa juga pakai itu langsung pasangkan langsung. Ulah dari si peguruan di daerah Hulu Sungai itu itu bila mengurus jenazah ini pasti membawa mulai rumah pempes orang tua itu jadi kada usah lagi mengulah itu langsung dipakaikan itu langsung pempes kita deh bisa. Ada apa-apa tuh boleh aja itu. Ya apa kita di situ kah kayak apa? Di sini aja kan langsung ini aja kesahan aja kan. Cek gayungnya jebuk aja lah. Ada sadi kubur. Enggih boleh aja. Boleh. Enggih. Makanya kan karena bersambung sekong misalnya sampai separuh mau gue sambung pulang ke belakang ujung boleh aja. Yang penting basahnya berataan itu nang ianya masalah mau gue nya itu jadi kena mandi pertama ini kan mandi bakubar, mandi kubar ini mandi bersih, mandi nang kada beraturan ya.
Ada wadah banyu Iya, banyu iya, apa itu Nah, jadi mandi bakubal ini mandinya kada beraturan, silahkan kuboy sebanyak-banyaknya. Yang penting kena terpenuhi bersih sampai bersih bujur-bujur. Bahkan mandi bakubal ini boleh lebih pada sekali, boleh aja. Sekali malam mandi kena besokan pulang sebelum mandi bujur-bujur mandi itu sekali pulang nggak ada apa-apa. Boleh beberapa kali pun boleh. Jadi nang mandi nang wajib itu kena waktu mandi sambilan itu. Mandi sembilan itu nang wajib. Kalau nang kita mandi bakubal ini kan kada berniat niatan. Itu yang cocok lah. Yang penting ada aja. Nah kemudian waktu kita memandi itu, lu kada pernah menemukan guru lu mengisahkan bacaannya apa? Waktu membaca itu kada ada tuh guru mengisahkan bacaannya apa bacaannya. Ya kan mandi mayit ini wajibnya itu gawian memandinya itu nang wajib. Masalah bacaan itu kada ada diatur bacaannya apa misalnya bacaan salawat ke apa kada pernah belajar lewat guru nang ada bacaannya. Bahkan niat memandi itu pun hukumnya sunnah aja. Nang wajib itu gawian memandinya. Nggih nang nawaitul ghusla li hadzal mayit fardan lillahi taala. Nah itu niatnya itu sunnah aja, nang penting gawian mandi itu nang wajib. Tapi kalau mau wudu itu karena kebalikannya, meniatakan hukumnya wajib, mau wudunya sunnah. Berubah. Nah jadi kalau mandi bakubal ini kan mandi biasa aja dulu, mandi putih, baju putih biasa, ada bercampur atau ditambahi pakai kambang bisa juga. Ya kan ditambahi baju kambang bisa juga. Inggih boleh aja inggih. Tambahi pakai kambang bisa atau ditambahi pakai apa ngarannya misalnya baju kapur barus bisa juga. Ya kan kapur barus itu kena untuk mengusir hewan-hewan tadi, memperlambat pembusukan awan supaya hewan-hewan dalam tanah itu jangan berparak gitu. Nah, jadi mandi pertama ini ada aturan. Ubay aja sebanyak-banyaknya ubay, tapi sunnah juga ulama karena mau ubay itu mulai muka dulu. Nah, mulai muha. Ada nang misalnya mulai batis, ada mulai muha ubay aja. Nah, nang memulai kan biasanya nang memimpin kan. Memimpin tuh biasanya berada tuh di ujung kepala sendok. Nah kemudian karena berseberangan ini bertiga, misalnya anak basuh ya kan, nah batis itu kan diselesihan maka itu ada bertiga, sebelah itu bertiga, sini bertiga, bila anak diasuh. Nah jadi karena pemimpin yang di kepala itu cukup menunjuk aja bagian situ, misalnya di batis berasihi, bagian duburnya berasihi, kuku-kukunya, di bawah ketiaknya, nang bagian yang biasanya nang ada lipatan-lipatan tuh, nah penting diperhatikan untuk diberasihi. Nah kemudian kalau misalnya ada bagian tubuhnya itu di kukunya ada tanah, nah buangi yang di bawah tanah tadi. Tapi kalau kukunya panjang, kada usah dipotong, kada usah. Bila aja seadanya panjang tadi aja, yang penting di bawah kukunya itu dibuangi tanah-tanahnya. Atau misalnya mayitnya tadi memakai gigi palsu misalnya. Nah gigi palsu itu bila memang kada kawa dibuka lagi, montongnya alih dipacul, kada usah dipacul, seadanya aja. Tapi kalau misalnya kawa dipacul, bagus dipacul. Bilanya kawa dipacul tadi. Makanya bila mbah meninggal itu misalnya orang gigi palsu itu langsung dipacul aja, mumpung beluman karas nih lagi, dipacul aja. Itu tadi lah. Jadi mandi bakubal. Nah kemudian mandi bakubal ini yang perlu diberasihi bujur-bujur muha, bagian muha sini. Nah bagian muha sini. Apalagi dahi sini jagung bahar itu diberasihi bujur-bujur karena kena ada ciri-ciri orang itu selama hidup di dunia itu panyumbahyang atau kada itu kira bagian dahi ini ketahuan. Ada licin-licinnya apa segala macam berlendir itu ciri-ciri orang yang ada panyumbahyang waktu meninggal. Nah itu perlu dimuha ini berasihi karena muha ini langsung menghadap Allah kena. Langsung melihat zatnya Allah kan bagian muha sini. Jadi muha perlu diberasihi bujur-bujur. Nah, kemudian lipatan-lipatan tadilah. Nah, setelah sudah kira-kira bersih bertaan, nah kemudian karena waktu mandi itu kan pakai sabun nih, masing-masing sabunnya dipotong 6 buting tergantung jumlah orang yang mau mandi tadi 6 biji kan dipotong-potong. Nah kemudian menggosoknya itu begamat aja, jangan kita menggosok orang hidup, jangan begamat ya kan. Dan guru bahari madahkan menggosok itu jangan bolak-balik itu. Jadi kalau nya ke bawah sekali aja ke bawah gitu aja nah. Ada usah nang bagusok kayak kita orang hidup ada usah.
Nah, mandi bekubal ini sebujurnya hendak langsung pakai keran bisa aja. Guru kita pernah mencontohkan dulu waktu praktek langsung pakai keran langsung dikubuyakan ada bapak. Tapi bagamat aja bang, bagamat mengubuyakan misalnya kita ngalih nih pakai cibuk, boleh aja pakai keran langsung. Tapi bagamat jangan kita nyimbur kayak sepeda motor, jangan ya. Bagamat aja bagamat, ya kan yang penting mengalirkan baju tadi supaya rata berataan. Nah, kemudian nah bila sudah terasa berataan sudah, nah baru kena bagian apa ngarannya nih, bagian duburnya atau memiradui ya kalau memiradui itu kena kalau ahli warisnya bisa mungkin bisa membersihinya, nah maka kena bagus ahli warisnya nang memiraduinya, anaknya lah misalnya kena ada anaknya lah, nah bagus nang anaknya atau anaknya, karena memandi mayit ini kena ajar ulama itu yang paling bagus orang yang paling parah lawan si mayit, keluarga dekatnya, orang yang disayanginya oleh si mayit, karenanya melihat waktu dimandiakan melihat si roh si mayit tadi, dan bila memandiakan ini orang yang disayanginya senang si mayit tadi, rohnya senang. Nah kemudian waktu memiradui tadi kan kita ada ulah kita nih kainnya nih, nah, itu kalau dikulut kalau tangan kiri nah. Atau bila sapu tangan nggak bisa juga sapu tangan yang atau kapas lagi. Nah biasanya kan memiradui itu bisa pakai ini bisa juga dipakai telunjuk nih, telunjuk yang sebelah kiri. Nah kemudian atau bisa juga pakai jari tengah sini bisa juga, tapi guru tuh mencontohkan bari pakai ini Jepang, pakai jari ini aja nih. Nah pakai ini aja. Jadi karena duduk posisinya tuh nang memiradui ini sebelah situ ya kah? Nah sebelah situ supaya nyaman mencaloknya nih, mencalok bagian lubang dubur tadi. Dan karena dubur itu langsung sekali tarik aja. Nah ini misalnya lubang dubur mulai bawah tarik, saya sekali gitu aja. Jangan ditusuk, jangan. Hanya minta buka lubang dubur itu kita kadang kalau menutup lagi nya, keluaran najisnya makin mengalih kita memandi membersihinya keluar terus. Jadi sekali palit aja langsung tarik. Nah tampayakan lawan pemimpin pemandian, adakah masih misalnya bersih? Kan? Tangan kiri. Jadi tangan kiri kan sebelah situ kan berduduknya supaya nyaman itu nah. Sampai bersih bujur-bujur. Nah bila sudah terhitung memang sudah bersih, nah maka bila jumlahnya waktu bersih itu bilangannya genap, maka tambahi sekali pulang supaya ganjil. Tapi bila memang sudah pas hitungan ganjil, yang ketiga misalnya bersihnya cukup sudah bersih sudah. Nah itu hanya diwudui, hanya kita wudui. Diwudui lah, wudhu ini sama kita nang orang kita hidup ya wudhu kan muha. Tapi niatnya kena nawaitul wudu'a li hadzal mayyit, saja aku berwudhu untuk ini mayit laki-laki atau untuk mayit perempuan. Nah niat wudhu itu hukumnya wajib, jangan gak ada berniat karena kada sah. Ya kan meniatakan wudhu itu hukumnya wajib, kalau gawiannya sunnah aja. Kalau mandi tadi kan gawiannya nang wajib, meniatakan sunnah. Nah bila sudah tuntung mewudhuakan, nah baru kena nang mandi sebujur-bujurnya mandi mayat ya ini nang 9 ya. Nang serba 3 itu nang sebujurnya. Kalau mandi bekubal tadi kada terhitung mandi wajib itu nang wajib ini nang menggugurkan dosa nih. Nang menggugurkan dosa si mayat tadi adalah mandi nang 9 ini. Nah mandi nang 9 ini kena banyunya pertama banyu sabun, kemudian banyu putih biasa, kemudian yang ketiga baru banyu kapur barus. Dan banyu putih biasa ini boleh ditambahi kambang bisa juga, dapat tambah kambang ada apa-apa. Tapi ada sebagian yang kadang membolehkan karena banyu yang digunakan ini kan harus banyu mutlak ya kan. Kalau berkambang itu kan bisa jadi hukum banyu berubah ya kan, banyu yang berubah dengan benda suci itu kadang menyucikan lagi hukumnya. Jadi mengkawa hendak kita berhati-hati kada usah dibuat kambang gitu dah. Ya kan ambil nang berhati-hati aja, kada usah campur apa-apa banyu yang suci itu deh. Karena kita waktu mandi pemula itu sudah aja misalnya bercampur banyu kambang sudah. Itu kan mandi kada wajib juga, nang mandi kada wajib hukumnya. Nang wajib itu nang ini nang wajibnya. Nang pertama tadi hukumnya sunnah aja. Nah, jadi sebelum kita mengubuyakan banyu sabun berniat nawaitul ghusla li hadzal mayyit fardanillahi taala. Nah, baru contohkan. Ini banyu sabun dulu lah. Banyu sabun.
Jadi mandi 9 ini macam-macam, tapi yang kita rancak kita gawe itu nang serba 33 ya kan. Nah, jadi ambil banyu apa? Banyu sabun. Nah, pertama muha dulu. Muha ini utamakan mulai dahi sini dulu, dahi. Nah, dahi ini yang perlu kita sucikan, dahi, uboy kan kulingakan. Sampai 3 kali. Nah, baru pulang ambil. Nah, kemudian mengubui bagian sebelah kanan yang di muka, kanan muka. Nah, mengubuinya karena mengubuinya ini mulai sini, mulai bagian sini. Kadang yang di sini karena di sini karena kadang-kadang yang di sini mulai bagian leher sini. Nah, leher sini. Uboy kan. Namun misalnya ada sedikit aja kadang-kadang ada apa-apa, yang penting sampai ke ujung. Ini kemudian sampai ke sini misalnya kan sekong menyambung pulang ke ujung. Gue pulang misalnya kan sampai 3 kali. Nah, baru diherengnya kan. Behering surangan gendian ya Allah. Yang hidupnya. Nah, behereng ini kada perlu juga behereng benar. Ya kan yang penting ini baju itu katanya mengalir aja, tembus saja sampai tengah belakang, tembus saja. Jadi kada usah nang di balik kayak itu mayitnya kada usah. Nah, kubuyakan di sini kan ini baju itu sampai aja ke bawah. Sampai ke ujung situ 3 kali juga nih. 3 kali. Ini masih baju sabun tadi lah. Nah, kemudian membelik pulang. Ada bahan aja, kelantang aja. Nah, kemudian pulang bagian muka sebelah kiri sama kayak tadi sampai ke ujung 3 kali. Nah, kemudian hanya behereng. Nah, kemudian sebelah kiri belakang boy sampai ke ujung 3 kali. Nah, selesai. Nah, habis sudah nih banyu sabun sudah selesai. Nah, kemudian banyu putih biasa, banyu khalis, ngarannya banyu bersih. Nah, ini sama kayak tadi juga, muka 3 kali. Ya kan 3 kali muka bagian kanan 3, ini 3, kemudian kanan behereng ya. Sama ini kanan behereng 3 kali. Nah, kemudian pulang sebelah kiri di muka sini 3. Ini kita anggaplah awaknya kita bagi 2 tadi kan, ada kanan ada kiri ya kalau. Sebelah kiri bagian muka, kemudian behereng sebelah kiri bagian belakang. Nah, sampai 3. Habis banyu putih biasa. Nah, kemudian ini banyu terakhir, banyu kapur barus. Nah, kenapa kapur barus ini diakhirkan? Karena ini kan supaya kapur barus ini jangan dihilangkan oleh banyu sebelumnya. Karena terakhir supaya bujur-bujur berikit bau kapur barus deh. Karena kapur barus itu termasuk mengawetakan tadi kan. Sama muha 3 kali, kemudian kanan muka 3, kemudian behereng kanan di belakang 3. Nah, kemudian kiri depan 3, kemudian kiri belakang 3. Nah, sudah selesai. Nah, itu aja proses pemandian jenazah itu, sampai itu aja nang wajibnya. Jadi nang wajib tadi nang mandi 9-nya ini kan, kalau mandi nang bekubal tadi hukumnya sunnah aja, itu kada masuk nang menggugurkan dosa mayit. Jadi nang menggugurkan dosa mayit itu mandi nang 9 ini. Sudah selesai. Adakah tergunakan? Nah, setelah itu tadi kan baru kita angkat ke atas kain kapan yang sudah disusun tadi. Terusnya kan gitu. Nah, jadi kita mengangkat itu tapi bahala yang menutup mayat tadi jangan dilepas atau diganti kan nang karing ya, kalau lah buang nang basah aja, tutup pakai tapi bahala yang nang karing. Nah, waktu memandiakan itu nang dibuka itu sampai bagian kepalanya dibuka, kemudian sampai ini mata kaki dibuka, jadi batis ini dibuka, telapak batis dibuka, kemudian kepalanya dibuka. Itu waktu memandiakan tangan ini dibuka juga, karena supaya kita melihat bujur-bujur di batis ini kan banyak biasanya tanah-tanah di kuku macam, supaya melihat di tangan, jari tangan melihat nang bersih-bersih akan bujur-bujur lawan di muha tadi. Itu nang boleh dibuka di saat memandiakan batis, telapak batis, kemudian tangan lawan muha. Kan? Inggih. Tapi waktu sampai tutup mandi itu kan inggih buka aja. Terakhir tadi. Ada kan? Habis itu tentang mengapa nih menguburkan lagi lah. Nah, kita sudah selesai prakteknya, boleh ke situ lah.
Nah kemudian menguburkan ini kan setelah untuk menyembahyangkan, biasanya sebelum diangkat jenazah itu kan biasanya dibacakan Fatihah kalau lah sebelum diantar nih, sebelum diangkat. Jadi ada sekong yang memimpinakan Al-Fatihah, baca Fatihah. Nah, baru diangkat mayit tadi, angkat mayit tadi sampai kamu ke lawang. Nah, sebelum dikeluarkan dari lawang itu baca pulang sekali Fatihah. Baca pulang sekali Fatihah. Kemudian keluarkan pulang separuhnya aja. Keluarkan separuhnya dalam rumah, baca pulang Fatihah sekali. Itu sunnahnya jadi ulama 3 kali membacanya, sebelum diangkat sekali, ketika berada di depan lawang sekali, keluar separuh sekali. Dan setelah itu kan biasanya ada bagian keluarganya kan yang berserusuk di bawah di bawah kotaknya kan misalnya. Nah itu kada bapak, itu sebagian ulama mengatakan kada bapak aja, termasuk Guru Muhammad Sidin mengatakan kada bapak. Karena itu kan bentuk kayak modelnya tuh, model penghormatan enggak, bukan berarti kita menuhanakan, kada, model penghormatan kepada si mayit tadi. Karena kita orang Islam ini kan walaupun sudah meninggal termasuk makhluk yang Allah muliakan. Jadi boleh kita berserusuk di bawah itu. Nah kemudian setelah itu baru diantar ke kubur. Nah waktu mengantar ke kubur itu mengkawa babinian kadosa 4 kan, kalau Allah usahakan babinian itu kadosa 4. Amun hendak ke kubur juga karena imbah tuntung orang menguburkan, ayo silakan ke kubur. Amun Guru Bakri kan bahari ulun dengan ceramah sih itu keras kalau sidin telah. Amun kawasin babinian itu jangan sama sekali ke kubur karena ini menimbulkan fitnah. Menimbulkan fitnah ini karena nang malayat ini kalau kena paling ngau melihat babinian nang pina tabungas ya kala. Kan kita ke kubur ini kan supaya ingat lawan mati, bukan kita ajang hendak nang melihat-lihat nang babinian nang bungas-bungas. Jadi mengkawa babinian itu bukan dilarang ziarah kubur, kada, artinya di saat lelakian banyak itu mengkawa kada usah umpat-umpatan dulu bakajal-kajal, kada usah. Kena aja sama sekali tuntung orang menguburkan, silakan hendak ke kubur kada apa. Atau misalnya hendak mengiringi juga nih, kita ambil jalan tengahnya aja, hendak mengiringi juga jauh-jauh aja, jangan umpat bakajal. Misalkan nih rombongan lelakian banyak mengantarkan ke kubur, babinian misalnya mengiringi juga. Nah, bodoh dia jadi belakang aja, jauh-jauh aja. Jangan umpat nang bakaja nang batandang-tandangan lawan lelakian kan usah. Itu bila hendak mengantar dia jauh-jauh aja. Tapi hendak lebih aman tadi ada umpat ke kubur selama lelakian itu masih ada. Nah, bila sudah bubar akhirnya silakan hendak ke kuburnya. Nah, kemudian kubur itu kan lubangnya biasanya kalau dipikir itu disebutkan 4 hasta setengah atau setumbang berdiri ditambah pulang sehasta. Itu tuh 4 hasta setengah. Yang penting supaya jangan keluar bau aroma mayit tadi mau dikuburkan. Tapi mun hendak mengetahui ukurannya itu setumbang berdiri ditambah pulang sehasta, itu dipikir itu dah atau 4 hasta setengah. Nah kemudian ada faidah di sini setelah menguburkan itu ada hadis Nabi mengatakan ujar Nabi dalam hadis menyebutkan barang siapa yang membaca man akhadha min turabil qabri halad dafni biyadihi wa quri'a inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhir sab'a marrat wa ja'alahu ma'al mayyit fi kafnihi aw qabrihi lam yu'adzab dzalikal mayyit fil qabri. Nah ujar Nabi barang siapa yang mengambil daripada tanah nang kuburan yang dibongkar tadi, yang ditabuk tadi lah, ambil tanahnya. Nah kemudian digumpah sebiji, nah bacakan surah Inna Anzalna 7 kali. Nah surah Anzalna 7 kali. Setelah itu dimasukkan dalam kapan mayit bisa juga. Artinya mau diambil dimasukkan dalam kapannya kan berarti berdahulu nih sebelum dikapani masukkan situ tadi nang tanah yang dibacakan 7 kali tadi.
Atau misalnya bisa juga karena pas waktu menguburakan, pas waktu orang melimbuh tanah menguburakan itu, timbai nang tanah nang dibacakan 7 kali tadi in anzalna tadi bisa juga. Atau bila sudah memang sudah rata berataan ditutup pakai tanah, di atasnya kena diandak di atas kuburannya. Jadi ambil tanah, anggaplah digumpal halus-halus saja kan bacakan surah in anzalna berapa kali? 7 kali. Nah, maka ujar Nabi tidak akan diadab itu mayit di dalam kuburnya. Nah, ini termasuk di antara syafaat surah in anzalna tadi, ini tidak akan diadab mayit dalam kubur tadi. Jadi ambil tanah, kemudian bacakan 7 kali surah in anzalna sampai akhir. Dan kemudian juga disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, bila sudah tuntung mengubur tadi, berdoa di atas kubur mayit tadi, doanya Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad la tu'adzib hadzal mayyit. Nah, maka ujar Nabi akan diangkat daripada kubur itu siksaannya sampai ditiup trompet hari kiamat. Nah, ini boleh dibaca di atas kuburnya ataupun kita jadikan doa imbat untung sembahyang mayit. Imbat untung menyembahyangkan kan biasanya doanya ini kalau Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba li hadzal mayyit. Itu boleh dijadikan sebagai doa sembahyang mayit atau dibaca di atas kuburnya, di samping kubur mayit tadi. Nah, maka itu faidah tadi bacaan itu tidak akan diangkatlah siksa mayit itu sampai datangnya trompet hari kiamat. Nah, kemudian karena diandak di atas kuburan itu kan apa? Daun-daun yang basah-basah ya kalau atau pelepah-pelepah batang yang masih basah. Karena di hadis Nabi itu Nabi pernah mengandak pelepah kurma yang basah di atas kubur orang yang disiksa. Ketika itu Nabi mendengar disiksa. Satunya disiksa disebabkan orang ini melakukan namimah, adu domba. Nah, kubur yang satunya itu dan Nabi karenanya kada berasih bakami, ada berasih istinja di waktu di dunia. Nah, Nabi ambil ketika itu pelepah kurma yang basah diandak Nabi di atas kubur. Ini untuk meringankan siksaan si mayit dalam kubur tadi. Ada selama itu masih basah hujan Nabi, selama itu akan diangkat atau sekurang-kurangnya diringankan Allah siksaan si mayit dalam kubur. Nah, makanya kita bagus jangan kita andak biasanya daun nyur kah biasanya orang meninggal itu kan babinian kalau biasanya membaca apakah itu salawat ya atau bacaan apakah istighfar kan apakah bacaan tasbih ya kan sambil kita tuh mengikat-ngikat daun nyur tah. Nah, itu daun nyur itu kan diandak di atas kuburnya. Nah, selama itu daun itu masih basah, nah selama itu ini memintakan ampun gasan mayit yang dalam kubur. Atau dia guru bahari bila hendak basah harus disin tanami di atas kubur apa? Pohon-pohon yang akarnya kada ganal benar atau kalau di kita ini kan daun pohon apa biasanya itu sawang kan apa? Nah, itu bisa juga diandak itu atau yang pohon pohon yang lain-lain halus-halus gitu. Nah, akarnya jangan sampai menembus ke dalam tanah. Menembus sampai ke badan si mayit. Namun ditanami kayu bulan misalnya atau kayu apa misalnya kayu negana-negana jangan ya kalau halus-halus saja lah kambang-kambang melati kah atau apa kan bisa juga. Nah, itu mungkin sekilas masalah penguburan jenazah ya Pak. Ini tadi anunya ijazahnya kada tuntung sudah cuman kada ingat membawa ulun. Dan ingat membawa, berarti untung sudah ulun kenakan sudah. Nah, cuman namanya belum bertulis karena memang namanya kada tahu nama bukan pian. Mungkin karena ulun julung langsung aja pian cuma namanya lah masing-masing lah. Menamai di ijazahnya tanah. Kan kena ada kena ulun ijazahkan julung kepada si Anu pian tulis ngaran pian di situ. Itu ijazahnya sudah tuntung cuman kada ingat membawa tadi ulun. Mungkin